ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक आमर कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष शास्त्र कार्यक्रम रे मु पुणी थे स्वागत जनाऊ। आज कार्यक्रम रोचे कर्म को लेकर। कर्म बिना संसार रे तिष्ठि रहिबा असंभव। तेणु कर्म एक अत्यधिक गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ समस्तंक पई अति ग्रहणीय। से कर्म बिना संसार रे तिष्ठि रहिबा बा उच्च पद मान सम्मान प्राप्त करिबा सुख शांति प्राप्त करिबा असंभव। तेणु कर्म को गुरुत्व भाव में नहीं आपड़ जदि आप प्री प्लान आगक आगौंट निश्चित भाव में जीवन में सफलता प्राप्त करवा। शास्त्र कहुता तो कर्म पादे सेव कर्म ना अन्न देव। से कर्म हूँ देवता सेवा करने कहुई। गीतार से सामान कथा कहगला कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। से कर्म जदि आम आलोचना करवा आज राशि हूँ कुंभ राशि। कुंभ राशि एवं कुंभ लग्न व्यक्ति विशेष मानकर कर्मयोग तांकर वृत्ति जॉब चाकरी व्यवसाय बिजनेस विषय में संपूर्ण आलोचना करवा। तेणु यही कुंभ राशि एवं कुंभ लग्न व्यक्ति विशेष माने धैर्य सहकारे वीडियो देखा चेष्टा करूँ। निश्चित भाव में दिग्दर्शन प्राप्त हम कर्म को नहीं एवं प्री प्लान जदि से प्रकार विषय वस्तु को लेकिन से आगौंट जीवन में निश्चित भाव में आप सफलता प्राप्त करेंगे। कर्म रे उच्च पद मान सम्मान भाग्यर उन्नति आपणकर हो पार। प्रत्येक युवक युवती मानकर प्रथम प्रश्न थाए आमर फ्यूचर रे आमे कौन कर्म करवा, कौ लाइन ले पाठ पढ़ा, कौ लाइन ले गले आमे सहज भाव में कर्मटे प्राप्त करवा एवं जॉबटे प्राप्त करवा व्यापार वाणिज्यटे करवा। यही प्रकार तांकर उत्साह अभिलाष आकांक्षा रही है। से नहीं आम कार्यक्रमटी को करूँ जहाँ तांकर जो आशा आकांक्षा रही केमी समाधान हम कर्म को लेकिन से सचेतन हेबे एवं सावधान होकर आग को बढ़े निजर भविष्य को निजे गढ़ी पारे। विशद भाव में आम आलोचना करवा आज। तेरे आसतु आग को आगेबा कुंभ राशि एवं कुंभ लग्न। जदि देखा कुंभ राशि एवं कुंभ लग्न अधिपति होती निजे शनि, निजे कर्माधिपति। शनिर संस्कृतर अर्थ हूँ शनै अर्थात धीर व मंथर, धीरे धीरे प्राप्त होता है। तेणु आपण जेकोसी काम करुँच धैर्य एकाग्रता सहकार यदि कार्य करेंगे निश्चित भाव में आप सफलता प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे आपणकर भाग्य उन्नति हम जहाँ आपण सामाजिक क्षेत्र में समस्तंकर मंगल उन्नति करवा न्याय मार्ग में चलवा आपणकर स्वभाव रही है। ये कुंभ राशि कुंभ लग्न व्यक्ति विशेष मानकर एवं न्याय को मार्ग में ही परिचालित हवा एकमात्र लक्ष्य थाए। अनैतिक कार्य करने से घृणा करिथांती वा नापसंद करिथांती। तेणु से मार्ग में जदि आप कार्य गुड़िक करेंगे निष्ठापर सहकार निश्चित भाव में जीवन में आप सफलता प्राप्त करेंगे। यदि देखा से कुंभ राशि एवं कुंभ लग्न व्यक्ति विशेष मानकर दशम भाव दशमाधिपति दशमेश होती कर्माधिपति। कर्मस्थान दशम भाव कर्म भाव होइतिबारु से दशमेश होती कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर बिछा राशि। बिछा राशि दशमेश बा बिछा राशि अधिपति होती मंगल। मंगल तांकर कर्माधिपति होइतिबारु मंगल सेनापति होइथांती ग्रह जगत रे। तेणु ये तांकर स्वभाव सेना कार्य आपण मध्य कार्य करि परिबे, सिविल सर्विस रे कार्य करि परिबे, पुलिस नौवाहिनी ये सब कार्य मध्य करिकरी आपण विशेष करी सफलता प्राप्त करि परिबे। तेबे आसंतु आमे देखिबा कर्म व्यापार वाणिज्य कौ लाइन ले एवं एजुकेशन बा शिक्षा कौ लाइन ले गले शुभ प्राप्ति हम तापर आम विशद भाव में आलोचना करवा कर्म को लेकर। यदि देखा माने आईटी एवं टेक्नोलोजी क्षेत्र में जब देखा कुंभ राशि कुंभ लग्न व्यक्ति विशेष माने कंप्यूटर साइंस आगे शुभ प्राप्त करेंगे। सफ्टवेयर क्षेत्र में आप भल काम करेंगे। आईटी सेक्टर बहुत भल काम करेंगे। तेणु आप क्षेत्र को बाछि ना डाटा एनालिसिस से लाइन में भल काम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे मध्य आप बहुत भल काम करेंगे। नेटवर्किंग रे मध्य बहुत भल काम करेंगे। तेणु आप से लाइन में आप पाठ पढ़ी आग को जॉब को आगे सफल प्राप्त करेंगे। साइबर सिक्यूरीटी भल काम करेंगे। इलेक्ट्रिक्स माध्यम जेकोसी रिपेयरिंग हो इलेक्ट्रिक्स दुकान हो शोरूम हो ये सब कार्य करेंगे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होकर आप भल कामटे करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन लाइन में बहुत भल काम करेंगे। से दिगरे डिजिटल टेक्नोलोजी ये सब क्षेत्र में आप बेस कर पाठ पढ़ुं एजुकेशन नौ
ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆଗଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ହାର ଅଧିକ ରହିବ। ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା କର୍ମ ସେଠି ହେଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିପାରିବେ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ୱାର୍କ କାମ କରିପାରିବେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ, ସ୍ପେସ୍ ଆଭିଏସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ବାଛିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣ ସେଇ ଜବ୍କୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଆଗେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହାର ଅଧିକ ରହିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି କାମ ଦେଖିବା, କର୍ମ ଦେଖିବା ବା ଜବ୍ରେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସେନା, ନୌବାହିନୀ, ଜଳବାହିନୀ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବାହିନୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଜବ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରିବେ ଆଗକୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯଦି ଦେଖିବା, ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ୱାର୍କ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା କଲି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏବଂ ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ଯଦି ଜବ୍ ବା ବୃତ୍ତି ବା କର୍ମ ବା ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବାଛୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ଅଧିକ ରହିବ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ ନେବେ, ଏଜୁକେସନ୍ ନେଇକରି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେକୌଣସି ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ, ଯାହାକି ସଫଳତାର ହାର ଅଧିକ ରହିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେକୌଣସି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଠଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଲ LLB ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଠଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ବୃତ୍ତି ଜବ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଆପଣ ଜବ୍ରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଏ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ପାଠ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣ ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ। ବିଜନେସ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବାଛିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେପରି ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଇ-କମର୍ସ ବିଜନେସ୍ ବା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଏସବୁ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୱାର୍କ କାମ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ରହିବ। ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ବେସ୍ଡ ବିଜନେସ୍, ଏହି ପ୍ରକାର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଉପଯୋଗୀ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ସଫଳତା ଏବଂ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାକି ମାନ ସମ୍ମାନ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ରହିବେ। ଏ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦଶମ ସ୍ଥାନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଦଶମ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମକର ରାଶିରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା କର୍ମକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ଏବଂ ସଫଳତା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କର୍ମାଧିପତି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମର ନିଚତା ଆସିଥାଏ, ସଂଘର୍ଷ ଆସିଥାଏ, ସଫଳତାର ହାର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାପରେ ତ୍ରିକୋଣ ଅଧିପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର କାରକ ହେଇଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବଳବାନ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ବା ନବମ ସ୍ଥାନ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି, ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଯଦି ବଳବାନ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଜାତକ କର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ନବମ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର।
ଏବଂ କର୍ମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଶନି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ এই ଚାରିଟି ଗ୍ରହ ଯଦି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜାତକ ସଫଳତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ କମେଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସକ୍ଷମ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନିଚତା ବା କିଛି ଦୁର୍ଯୋଗ କାରଣରୁ ଭାଗ୍ୟର ଅବନ୍ନତି ହେଉଛି, କର୍ମର ଅବନ୍ନତି ହେଉଛି, ସଫଳତାର ହାର କମିଯାଉଛି, ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାତକ ବିଚାର କରି ତା'ର ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କର୍ମରେ ବିଜୟୀ ରହିବେ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଯଦି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବିଚାର କରିପାରିବେ। ଆମ ସହିତ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର, ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ କର୍ମରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଆଗେଇବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଜବ୍ ହେଉ, ବୃତ୍ତି ହେଉ, ବିଜନେସ୍ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।